اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کر کے اس کی پارٹی اور کارکنان کے ساتھ ہونے والی زیادتی تاریخ کی بدترین زیادتی ہے اور آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، تو آپ سیاسی طور پر بالکل الٹریٹ ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی داستان سناتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور اپنے حقوق کے لیے جو قربانیاں دی اور بدلے میں جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں، اس کے آگے عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیتھ باڈی موصول ہوئی ہے گڈانی میں، اور وہ میرے والد کی ایک قیامت تھی ہمارے گھر میں۔ میری والدہ وہ پہلے ہی ایک آف ایج میں جو ہے نا، ان کی ایج یہ نہیں تھی، وہ وڈو بن گئی۔ میں نہیں جانتی میں اپنے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں، 6 سالوں سے در بدر ہو گئی ہوں، پڑھائی چھوڑنی پڑی ہمیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری بہت زیادہ خواہشیں تھی پڑھنے کی، کچھ بننے کی، سب ختم ہو گیا۔ میں کبھی کچھ در سے نکلی نہیں تھی، آج اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ اکیلی سفر کرتی ہوئی اسلام آباد آئی ہوں۔ آج ہم صبح بلوچستان میں ہونے والی جبری گمشدگیوں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پاکستان بننے سے پہلے جب برٹشرز کی یہاں حکومت تھی، تب پاکستان کے حصے میں آنے والی یہ جو پرپل کلر کے ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر برٹشرز کا انفلوئنس ہونے کے باوجود بھی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر وہاں کے مقامی سرداروں اور نوابوں کی حکومت تھی، اور پاکستان بننے کے 7 سے 8 ماہ تک بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں پاکستان کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ کیا۔ اب انہی ریاستوں میں یہ بلوچستان کا حصہ بلوچ سرداروں کے پاس تھا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ صدیوں سے جو ہماری حکومت چلی آ رہی ہے وہ ایز اٹ از چلتی رہے اور ہماری اپنی ایک آزاد حیثیت ہو، لیکن سم ہاؤ بلوچ کمیونٹی کو ایگری کر کے اس کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا گیا، اور اس طرح سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بنا۔ بلوچستان کی سب سے بڑی ریاست کلات، جہاں کے سردار خان میر احمد یار خان احمد زئی، جنہیں خان آف کلات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قائد اعظم کے لیگل ایڈوائزر تھے، اور قائد اعظم کی ریکویسٹ پر ہی مارچ 1948 میں اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کر لیا، اور پھر جب 1958 میں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ آئی تو ایوب خان نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ خان آف کلات اس وقت کے جانے مانے لیڈرز میں سے ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عبدالصمد اچکزئی 1948 میں نجیب اللہ سے میٹنگ کر کے جب آئے تو پاکستان نے ان کو انڈین ایجنٹ کہہ کر گرفتار کر لیا، اور 6 سال جیل کاٹنے کے بعد 1954 میں جب رہا ہوئے تو رہائی کے بعد امریکن ملٹری ایڈ کو اپوز کیا، اور یہ کہا کہ یہ ایڈ ہمیں کیوں دی جا رہی ہے، اس کے پاکستان کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس ایڈ کو ریزسٹ کیا۔ اس ریزسٹنس کی وجہ سے 1958 میں ایوب خان کے مارشل لا کے دوسرے ہی دن انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا، اور اب کی بار تقریباً 14 سال تک یہ جیل میں رہے، اور پھر جب رہا کیا گیا تو ان کے گھر پہ ہینڈ گرنیڈ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ عبدالصمد اچکزئی تقریباً 11 بار جیل گئے، اور اپنی زندگی کے 22 سال انہوں نے جیل میں کاٹے، اور ان کا قصور صرف کیا تھا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے۔ خان آف کلات جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کے اس اریسٹ کو دیکھتے ہوئے نوروز خان نے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے سرداروں کے ساتھ جو کہ پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کے لیفٹیننٹ کرنل ٹکا خان کے ساتھ نوروز خان کی کافی جھڑپیں ہوئیں، اور بالآخر مجبور ہو کر نوروز خان نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں پر چھپ کر پناہ لی۔ جنرل ایوب کا یہ دور تھا، اور جنرل ایوب نے نوروز خان کے ساتھ ایک گیم یہ کی کہ انہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بولا گیا کہ آپ پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں، اور جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، وہ بلوچستان کی بہتری کے لیے ہوں یا پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں، ہم ان کو تسلیم کریں گے اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا نوروز خان نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے نوروز خان اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں سے نیچے اتر آئے، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اترے انہیں ان کے 150 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا، جس میں ان کے بیٹے، بھتیجے اور بھانجے بھی شامل تھے۔ نوروز خان سمیت ان سب کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، لیکن نوروز خان کی ایج کو دیکھتے ہوئے ان کی پھانسی کی سزا کو معطل کر کے ان کو تا حیات جیل میں ڈال دیا گیا، اور 1964 کو کوہلو جیل کے اندر ہی ان کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی۔
खैर बख्श मरी जो फातिमा जिन्ना के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर थे, इन्होंने अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्ना की भरपूर सपोर्ट की। 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इनको भी जेल में डाल दिया और 1977 तक, जब तक ज़ियाउल हक ने आकर जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता नहीं पलट दिया, ये जेल में रहा। और 2007 में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में इनका एक बेटा बलाच मरी, उसको मार दिया गया। और बेटे की वफात के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो इनसे मुलाकात करने आई तो उन्होंने बताया कि जुल्फकार अली भुट्टो के आखिरी खत में उन्होंने लिखा था कि अगर कभी मेरी मुलाकात खैर बख्श मरी से हो तो मेरी जानिब से उनसे माफ़ी मांगना और उन्हें कहना कि मैं मजबूर था। अकबर बुगटी को तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। कायद-ए-आज़म से एक मुलाकात में अकबर बुगटी ने यकीन दहानी कराई कि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ ज़रूर शामिल करेंगे। अकबर बुगटी 1958 में वज़ारत दाखिला के ओहदे पर भी फाइज रहे। इन्होंने भी अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया और इसी चीज़ के पेश नज़र अयूब खान ने इनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। अकबर बुगटी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बलूचिस्तान के गवर्नर भी बने, लेकिन बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन होने के बाद अकबर बुगटी और जुल्फकार अली भुट्टो के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए और अकबर बुगटी ने गवर्नरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। ये तो थे बलूचिस्तान के कुछ बड़े नाम जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की की भरपूर कोशिश की, और बदले में इन्हें इम्प्रिजनमेंट और नाअहली जैसे मामलात को फेस करना पड़ा। अब इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो केपी, सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद से होता चला आ रहा है। आज की बलूचिस्तान की करंट सिचुएशन तो आपके सामने है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। अब बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ और ख़वातीन हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके आज यहाँ इस्लामाबाद में बैठी हैं और अपने प्यारों की बाज़याबी के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन हुकूमत में से कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा इन ख़वातीन पर लाठी चार्ज और तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हर गवर्नमेंट के साथ ये ख़वातीन आकर बात करती हैं और हर गवर्नमेंट ही इनके साथ झूठे वादे करके इन ख़वातीन को वापस घरों में भेज देती है। लेकिन अब की बार इन ख़वातीन को 40 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और ये खुले आसमान के नीचे सख्त सर्दी में रातें गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। असल में 20 नवंबर 2023 को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने बलूचिस्तान के घराने में ऑपरेशन किया और बलाच बलोच नामी एक नौजवान शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है उसको गिरफ्तार कर लिया और ये क्लेम किया कि इसका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। पाकिस्तान की तरफ से BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है। खैर, गिरफ्तारी के बाद बलाच को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट की तरफ से बलाच को 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया और इस रिमांड के दौरान ही बलाच को कत्ल कर दिया गया और ये बताया गया क्रॉस फायरिंग के दौरान बलाच एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। इस वाक़े के बाद पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और तुर्बत की एक मकामी कोर्ट ने CTD के उन अहलकारों के खिलाफ एक FIR फाइल करने का ऑर्डर दिया जो बलाच बलोच के इस कत्ल के अंदर मुलव्विस थे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद FIR फाइल नहीं की गई, जिसकी वजह से पूरे बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट थे वो शिद्दत पकड़ गए। अब आप ये देखेंगे एक शख्स जो कि कोर्ट की तरफ से 10 दिन के जिस्मानी रिमांड पर है और पुलिस की कस्टडी में ही उस शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और खुद से ही ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये तो दहशतगर्द था, तो ये खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी है और कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं है। बलूचिस्तान में ये इकलौता ऐसा वाक़या नहीं है, बल्कि हज़ारों दास्तानें आपको मिलेंगी जिसमें एक ही बात सुनाई जाती है कि किसी के बाप भाई बेटे को घर से उठा लिया गया और ये कह दिया गया कि ये तो दहशतगर्द था और उसके बाद या तो मारकर उसकी लाश फेंक दी जाती है या फिर उसको गायब कर दिया जाता है और उनकी फैमिली सालों तक उनका इंतजार करती रहती है और उन्हें ये तक भी नहीं पता होता कि हमारा बाप या भाई या बेटा वो जिंदा भी है या नहीं। एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वसाइल पाए जाते हैं और पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी बलूचिस्तान में किया और CPEC जैसा बड़ा मनसूबा भी बलूचिस्तान के अंदर लगाया गया। इन सब वसाइल का एक थोड़ा सा हिस्सा भी बलूचिस्तान के अंदर नहीं लगाया जाता, बल्कि वहाँ के लोग भूखे मरते हैं और वहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी ग़िज़ाई नशोनुमा से महरूम रहते हैं और वहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें इन वसाइल में से कुछ भी ना दो, सिर्फ हमें अपने प्यारों के साथ ज़िंदा रहने का हक दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आप जब किसी कम्युनिटी से उनकी बुनियादी ज़रूरियात, उनके बुनियादी हक छीन लेंगे तो फिर ऐसी कम्युनिटी में रियासत के ख़िलाफ़ सर भी उठते हैं,
आवाज़ें भी उठती हैं और ऐसी तंजीमें भी बनती हैं जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, जिन्हें फिर रियासत की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों का एक ही हल है कि बलूचिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ एक साफ़ और शफाफ कानून का निज़ाम दे दिया जाए तो ये सारे मामलात हल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।